আগের ফাইলের কন্টিনিউয়েশন পেজ 225 Introduction to the story publication The Three Question is a famous short story by Leo Tolstoy which was first published in 1885. It was included in the collection What Man Live by and Other Tales. Form: the story is developed in the form of a parable. It is concerned with a teacher who wants to find suitable answers to the three specific questions which he thinks are the most important questions to succeed in life. The story depicts the search of the teacher for finding out answers to those three questions. Thus, there is a deep moralizing concept in the story. Theme: the theme of the short story revolves round the quest of a teacher to avoid failure. He seeks to know the appropriate time to act, the right people to be with, and the right knowledge of doing things. The teacher does not get these questions answered easily. He has to learn it from the experience of his life. Plot: the plot of the short story is divided into three distinct parts: a beginning, a middle, and an end. In the beginning, the teacher shouts to know the answer to his question from his scholars. All of them answer differently and fail to satisfy the teacher. In the middle part, the teacher visited a hermit in disguise. When a wounded man came to that place, both the hermit and the wounded man were helped by the king. In the third part, the hermit helped the king to find out answers to those three questions. Thus, the plot does not appear complex, it is rather simple. Narrative technique: the author is an omniscient narrator of the story. The whole story is narrated in an easy and graceful manner. There is a lucid flow of events throughout the story. Moral: a probable is bound to have a moral. The moral of the short story is that man learns from his own experiences. There cannot be any fixed set of thoughts or ideas as to determine the right time to begin a work or the right people to consult with or the most important work to do. Demands arise out of a situation and one has to act according to the need of the situation. ছোট গল্পটির পরিচিতি। প্রকাশনা: থ্রি কোশ্চেন টলস্টয়ের একটি বিখ্যাত ছোট গল্প যা প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল 1885 সালে। এটি হোয়াট ম্যান লাইভ বাই অ্যান্ড আদার টেলস গ্রন্থের অন্তর্গত ছিল। রূপ: ছোট গল্পটি একটি শিক্ষামূলক উপকথা বা প্যারাবল রূপে গড়ে উঠেছে। এটি একটি জারকে নিয়ে যিনি তার তিনটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন, কারণ তিনি মনে করেন এই প্রশ্নগুলি জীবনে সফল হওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য জারের যে অনুসন্ধান তার কথাই গল্পটিতে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এই গল্পের মধ্যে একটি গভীর নৈতিক বোধ রয়েছে। বিষয়: গল্পের বিষয় আবর্তিত হয় একজন জারের অনুসন্ধিৎসা ঘিরে, যিনি মনে করেন যে জ্ঞান লাভ করলে তাকে কখনো ব্যর্থ হতে হবে না। তিনি জানতে চান কোনটি কাজের উপযুক্ত সময়, কোন লোকের সাথে থাকা উচিত এবং কোন কাজ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। যার প্রশ্নের উত্তরগুলি সহজে পাননি, তাকে এগুলি জানতে হয়েছে তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। প্লট / বিন্যাস: গল্পের প্লটটি তিনটি নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত: একটি সূচনা, একটি মধ্যবর্তী
অংশ এবং একটি উপসংহার। গল্পের শুরুতে যার তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তর তার পণ্ডিতদের কাছ থেকে জানতে চান। সকলে আলাদা আলাদা উত্তর দেন এবং যারকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। মধ্যবর্তী অংশে যার ছদ্মবেশ ধারণ করে একজন সাধুর শরণাপন্ন হন, যেখানে একজন আহত মানুষ এসে উপস্থিত হন। সেই সাধু এবং আহত মানুষ উভয়ই জারের দ্বারা উপকৃত হন। তৃতীয় অংশে সাধু জারকে তার 3টি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করেন। সুতরাং গল্পের বিন্যাস জটিল নয়, বরং এটি সরল। বচন রীতি, লেখক এই ছোট গল্পে একজন সর্বজ্ঞ কথক। পুরো গল্পটি সহজ সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। সমগ্র কাহিনী জুড়ে ঘটনা প্রবাহে সাবলীলতা পরিলক্ষিত হয়। নীতিকথা, একটি শিক্ষামূলক উপকথায় সর্বদাই একটি নীতিবাক্য বা আপ্তবাক্য থাকবে। এই ছোট গল্পের নীতিকথা হলো মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ করে। কোনো কাজ শুরু করার নির্দিষ্ট সময় বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা বা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি হবে, এর কোনোটাই কোনো নির্দিষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়ে করা উচিত নয়। কোনো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জিজ্ঞাসা তৈরি হয় এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মানুষকে কাজ করতে হয় Summary of the short story. A certain teacher seeks to find suitable answer to 3 important questions. These questions are: 1. What is the right time to do a work? 2. Who are the most important people to be with? 3. What is the most important thing to do? He announced a reward for the answers to the question. The teacher received many answers from the scholars, but he was not satisfied. There was a hermit who was known for his wisdom, so he went to the hermit in disguise. That time the hermit was digging flower beds. The teacher, after asking the question, offered to help the hermit in his work. The hermit accepted the offer. Some time later, a man came out of the nearby woods, bleeding profusely from a terrible stomach wound. The teacher took care of him and bandaged his wounds. The man survived and confessed before the teacher that he wanted to assassinate him in revenge. The man now begged mercy and wished to be a faithful companion to the teacher for the rest of his life. The teacher forgave the man. Then he requested the hermit for the answers, and the hermit said that the teacher had already been answered. He explained that A. The most important time is the present (now). B. The most important person is whoever you are with. C. The most important thing is to do good to the person you are with. Now the teacher was satisfied. ছোট গল্পটির সংক্ষিপ্ত সার: একজন জার 3টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। এই প্রশ্নগুলি হলো: 1. কোনো কাজ করার সব থেকে উপযুক্ত সময় কোনটি? পেজ 226। 2. কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কারা? 3. সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? সঠিক উত্তরের জন্য তিনি পুরস্কার ঘোষণা করেন। যার পণ্ডিতদের কাছ থেকে অনেক উত্তর পেলেন, কিন্তু কোনোটি তার মনোভূত হলো না। সে রাজ্যে একজন সাধু ছিলেন যিনি তার জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সুতরাং তিনি ছদ্মবেশে সেই সাধুর শরণাপন্ন হলেন যিনি তার জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। সাধু ফুল গাছ লাগানোর জন্য গর্ত খুঁড়ছিলেন এবং যার তার প্রশ্নগুলি করার পর সাধুকে তার কাজে সাহায্য করার প্রস্তাব করলেন। সাধুটি তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন অচেনা ব্যক্তি বন থেকে বেরিয়ে এসেছে,
যার পেটে একটি ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। যার তার যত্ন নিলেন এবং তার ক্ষত বেঁধে দিলেন। লোকটি বেঁচে গেল এবং স্বীকার করলো যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সে জারকে হত্যা করতে চেয়েছিল। সে একবার জারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলো এবং বাকি জীবন জারের একজন বিশ্বস্ত এবং অনুগত সঙ্গী হয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। জার তাকে ক্ষমা করলেন। এরপর জার সাধুকে উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং সাধু বললেন যে জার তার উত্তর ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে ক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো বর্তমান, খ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো যার সাথে আপনি আছেন, গ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আপনার সাথে থাকা ব্যক্তিটির উপকার করা। এবার জার সন্তুষ্ট হলেন। Content of the story and development of the plot. Paragraph 1 to 8. A teacher thought of 3 questions. The answer to these questions would help him to avoid failure. He announced a reward for the man who would be able to answer these questions successfully. Many learned men came, but no one could answer the question satisfactorily. This forms the beginning or expository part of the short story. Paragraph 9 to 11. At this, the teacher decided to go to a hermit known for his wisdom. He went to the place in disguise. The paragraph initiates the middle part of the plot. It shows the teacher's urge to find the answer as he went to the hermit in simple dress, concealing his real identity. Paragraph 12 to 18. The hermit was working hard and so the teacher offered to help him. The hermit accepted his offer and the teacher started digging. Then he pleaded with the hermit for answers, but the hermit did not say a word. As the sun was about to set, a man was seen approaching the hut of the hermit. The middle of the story develops. The approach of the unknown man is significant as the teacher's experience with him will hold the key of the story. Paragraph 19 to 24. The man was wounded and so the teacher took care of him. Afterwards, the teacher fell asleep and in the morning he was surprised to find the man asking for his forgiveness. The man said that he was his enemy and had come to kill him, but he had been wounded by the teacher's bodyguard. The teacher forgave him. The man then vowed to remain faithful to the teacher thereafter. The middle of the story comes to an end. The teacher was glad to see that enmity was converted into friendship, but he was yet to receive the answer to his question. Paragraph 25 to 29. The teacher went to the hermit and repeated his questions for the last time. The hermit informed him that he had been already answered. Though his experience, he elucidated the whole affair to the teacher. These paragraphs constitute the concluding part of the story. The plot is finally resolved and the story ends on a deep moral note. গল্পের বিষয়বস্তু ও প্লটের ক্রমবিকাশ। অনুচ্ছেদ 1 থেকে 8। একজন জারের মনে 3টি প্রশ্ন এসেছিল। এই প্রশ্নের উত্তরগুলি তার ব্যর্থতা এড়াতে সাহায্য করবে। তিনি ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি এই প্রশ্নের উত্তরগুলি সফলভাবে দিতে পারবে তাকে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন। পণ্ডিতেরা এসে উপস্থিত হলেন, কিন্তু কেউই সন্তোষজনক তার
সন্তোষজনকভাবে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। এই অংশটি ছোট গল্পের শুরুর দিক বা সূচনা পর্ব। অনুচ্ছেদ 9 থেকে 11 যার ঠিক করলেন একজন সাধুর কাছে যাবেন যিনি তার জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে সেই স্থানে গেলেন। এই অনুচ্ছেদগুলি গল্পের মধ্যবর্তী পর্যায়। এই অংশ থেকে জারের তার প্রশ্নগুলি উত্তর পাওয়ার প্রবল আগ্রহের কথা জানা যায়, কারণ তিনি তার প্রকৃত পরিচয় গোপন করে সাধারণ পোশাকে সাধুর কাছে গিয়েছিলেন। অনুচ্ছেদ 12 থেকে 18 সাধুটি কঠোর পরিশ্রম করছিলেন এবং তাই জার তাঁকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলেন। সাধুটি তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং জার গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। তখন তিনি সাধুটিকে তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনুনয় করলেন, কিন্তু সাধুটি একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। সূর্য যখন প্রায় অস্তাচলগামী তখন একটি লোককে দেখা গেল সাধুর কুটিরের দিকে এগিয়ে আসতে। এরপর গল্পের মধ্যবর্তী অংশ বিস্তার লাভ করে। অপরিচিত লোকটির আশা খুবই ইঙ্গিতবাহী, কারণ তার সাথে জারের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গল্পের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে। পেজ 227, অনুচ্ছেদ 19 to 24। লোকটি আহত হয়েছিল আর সেই হেতু জার তাকে যত্নের সাথে পরিচর্যা করলেন। কিছুক্ষণ পর জার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল হওয়ার পর তিনি অবাক হয়ে গেলেন যখন লোকটি তার কাছে ক্ষমা চাইল। লোকটি বলল যে সে জারের শত্রু এবং তাকে হত্যা করতে এসেছিল, কিন্তু জারের দেহরক্ষী তাকে আহত করে। জার তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকটি তখন প্রতিজ্ঞা করল যে অতঃপর সে জারের প্রতি চির বিশ্বস্ত থাকবে। গল্পের মধ্যবর্তী অংশ এখানেই সমাপ্তি। জার লোকটির বন্ধুত্ব লাভ করলেন, কিন্তু উত্তর লাভ এখনো তার হয়নি। অনুচ্ছেদ 25 to 29 জার সাধুর কাছে গেলেন এবং তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। সাধু তাকে জানালেন যে তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি ইতিমধ্যেই উত্তরগুলি পেয়ে গেছেন। তিনি গোটা ব্যাপারটি জারকে বুঝিয়ে বললেন। এই অনুচ্ছেদগুলি গল্পের উপসংহার। প্লটটি সম্পূর্ণ হয় একটি গভীর আপ্তবাক্য বা নীতিবাক্যের মাধ্যমে, যা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত। নোটস অ্যান্ড অ্যানোটেশনস, প্যারাগ্রাফ 1 to 5, teaser. A title to designate certain European Slavic monarch or teachers, কিছু স্লাভিক রাজাদের উপাধি। The teacherdom of Russia was in existence till 1917. জারতন্ত্র 1917 অবধি রাশিয়ায় অস্তিত্বশীল ছিল। Avoid, avoid, to evade, to shun, পরিহার করে চলা বা এড়ানো। Proclaimed, proclaimed, announced or declared, অফিসিয়ালি সরকারিভাবে ঘোষণা করেছিল। The teacher proclaimed a reward for the one who answered his questions. যার ঘোষণা করলেন যে তার প্রশ্নের উত্তর দেবে তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। Decide beforehand, to take decision in advance, আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া। The teacher wanted to take decision beforehand to avoid any future disaster, যার ভবিষ্যতের কোনো বিপর্যয় এড়াতে আগে ভাগেই সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। Ideal pastimes, spend time in a leisurely manner, অলসভাবে সময় কাটানো। The scholars asked the teacher not to spend time idly but be aware of what was happening around him. It is a useless advice as the teacher was quite conscious of it. পণ্ডিতেরা জারকে পরামর্শ দিলেন অলসভাবে সময় না কাটিয়ে চারপাশে কি ঘটছে তার দিকে নজর দিতে। এটি অপ্রয়োজনীয় পরামর্শ, কারণ জার যথেষ্টই সচেতন। নিডফুল, requisite মানে প্রয়োজনীয়। attentive, one who appeals his mind, মনোযোগী। council, a group of people chosen to give advice, উপদেষ্টা পরিষদ। বঙ্গানুবাদ, একদা এক জারের মনে হলো যে তিনি যদি সবসময় জানতেন কোনো কাজ করার সঠিক সময় কোনটি, যদি তিনি জানতে পারতেন
কাদের কথা তার শোনা উচিত এবং কাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত, তিনি যদি সর্বদাই জানতে পারতেন কোন কাজটা করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হয়তো কোনো কাজেই বিফল হতেন না। এই চিন্তা তার মাথায় আসা মাত্র সারা রাজ্য জুড়ে তিনি প্রচার করলেন যে কেউ যদি তাকে প্রতিটি কাজের সঠিক সময় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কারা এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি বলে দেন, তাহলে তাকে তিনি বিপুলভাবে পুরস্কৃত করবেন। এর ফলে পণ্ডিতরা জারের কাছে আসতে শুরু করলেন উত্তর দেবার জন্য, কিন্তু তারা প্রত্যেকে তার প্রশ্নের আলাদা আলাদা উত্তর দিলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি জানালেন যে কোনো কাজের সঠিক সময় কি জানার জন্য দিন, মাস ও বছরের একটি সারণী প্রস্তুত করে কঠোরভাবে সেই অনুযায়ী জীবন ধারণ করা উচিত। শুধুমাত্র এই পদ্ধতিতেই তারা বললেন সবকিছু নির্দিষ্ট সময়ে করা সম্ভব। অন্যরা ঘোষণা করলেন যে কোনো কাজের সঠিক সময় আগে ভাগে নির্ধারণ করা কার্যত অসম্ভব, কিন্তু এই কারণে কোনো ব্যক্তির অলসভাবে সময় না কাটিয়ে তার চারপাশের যা ঘটছে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং তারপর নির্ধারণ করা উচিত কোন কাজটি করা সর্বাপেক্ষা জরুরি। আবার অন্যরা বললেন যে যার যতই তার চারপাশের ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন না কেন, কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে কোনো কাজের সঠিক সময় নিরূপণ অসম্ভব। তাই জারের উচিত বিজ্ঞ মানুষদের একটি মন্ত্রণা সভা গঠন করা, যাতে তারা সবকিছুর উপযুক্ত সময় নির্ধারণে জারকে সাহায্য করতে পারেন। প্যারাগ্রাফ 6 to 11 laid before a council wanted advice from the body of wise people. The scholar said that there were some important things which could not be discussed even before a council. মন্ত্রণা সভার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে চেয়েছিলেন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন যে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে যা মন্ত্রণা সভাতেও আলোচনা করা যায় না। পেজ 228. Consult to ask for suggestion or advice, পরামর্শ বা উপদেশ চাওয়া। Magicians, one who can do magic tricks, ব্র্যাকেটে here. Fortune tellers, যে ইন্দ্রজাল জানে, ব্র্যাকেটে এখানে জ্যোতিষী। Counselor, members of an assembly or board, পরিষদের উপদেষ্টা। Priest, those who conduct religious ceremony, যারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। Warriors, WARRIORS, soldiers মানে যোদ্ধা। Science, systematic and formulated knowledge, বিজ্ঞান বা বিশেষ নিয়মাবদ্ধ জ্ঞান। Religious worship, worship of God, ঈশ্বরের উপাসনা। Hermit, solitary religious ascetic, a holy man, নির্জনবাসী ধার্মিক। সন্ন্যাসী, সাধু। Renowned, famous, বিখ্যাত। Wisdom, knowledge, discretion, জ্ঞান, বিচক্ষণতা। The hermit was famous for his wisdom. সন্ন্যাসী তার জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। Quitted, QUITTED, left মানে পরিত্যাগ করা। Common folk, ordinary men or women, সাধারণ পুরুষ বা মহিলা। Teacher went to the hermit as a common folk, যার সন্ন্যাসীর কাছে সাধারণ মানুষ হিসেবে গিয়েছিলেন। Dismounted, DISMOUNTED, came down, অবতরণ করেছিল। Frail, FRAIL, feeble, infirm, দুর্বল, অক্ষম। Stuck, STUCK, past tense, from the stick, to thrust, যন্ত্রাদি দিয়ে ভেদ করেছিল। Spade, a digging tool, কোদাল। Breath heavily, breathe out of a fatigue, পরিশ্রমের কারণে দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। বঙ্গানুবাদ। কিন্তু আবার অন্য পণ্ডিতেরা বললেন যে কিছু জিনিস আছে যা কোনো মতেই মন্ত্রণা সভার কাছে পেশ করার মতো সময় থাকে না, কিন্তু সেগুলি সম্পাদনা করা হবে কিনা সে ব্যাপারে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও আগেভাগে জানতে হবে কি ঘটতে চলেছে। শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ বক্তা বা জ্যোতিষীরাই
ব্র্যাকেটে জাদুকর যা জানতে পারেন, তাই কোনো কাজের সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য সর্বাগ্রে জ্যোতিষীদেরই পরামর্শই আবশ্যক। জারের দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রেও এমন বিবিধ মত দেখা গেল। কেউ বললেন যে জারের সবার আগে যাদের প্রয়োজন তারা হলেন জারের মন্ত্রী, ব্র্যাকেটে যারা মন্ত্রণা দেন, ব্র্যাকেট ক্লোজ। কেউ বলেন পুরোহিতদের কথা, কেউ বা আবার বলেন চিকিৎসকদের কথা, আর কেউ বলেন যোদ্ধারাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি, কেউ বললেন যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো বিজ্ঞান, কেউ আবার বললেন যুদ্ধের দক্ষতাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, আবার কেউ বললেন ধর্মীয় উপাসনা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। সব উত্তরই আলাদা আলাদা হওয়ার ফলে যার কারোর সাথেই একমত হতে পারলেন না আর কাউকেই পুরস্কার দিলেন না, বরং তার প্রশ্নগুলি সঠিক উত্তর পাবার ইচ্ছায় তিনি ঠিক করলেন একজন সাধুর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন যিনি তার জ্ঞানের জন্য খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই সাধুটি একটি বনের মধ্যে বাস করতেন, যা ছেড়ে তিনি কখনোই বেরোতেন না এবং তিনি সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কারোর সাথেই সাক্ষাৎ করতেন না। সুতরাং যার ওই সাধুর কুটিরে পৌঁছানোর আগে ঘোড়া থেকে নেমে সাধারণ পোশাক পরে নিলেন আর তারপর তার দেহরক্ষীকে ছেড়ে একাই ওই সাধুটির সাথে দেখা করতে গেলেন। যখন যার ওই স্থানে পৌঁছলেন তখন সাধুটি তার কুটিরের সামনে মাটি খুঁড়ছিলেন। যারকে দেখে তিনি অভিবাদন জানালেন, কিন্তু মাটি খোঁড়া থামালেন না। সাধুটি রোগা ও দুর্বল হওয়ায় কোদালের প্রত্যেক কোপে সামান্য মাটি উঠে আসছিল এবং তিনি ক্লান্তির জন্য দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছিলেন। প্যারাগ্রাফ 12 to 18 অ্যাফেয়ার্স, কনসার্নস, ম্যাটার্স, বিষয় বা ব্যাপার। অ্যাটেনশন, অ্যাপ্লাইং ওয়ান মাইন্ড, মনোযোগ দেওয়া। স্প্যাট, SPAT, past participle form of spit, SPIT, to through out of the mouth, থুতু ফেলেছিল। রিকমেন্স, টু স্টার্ট afresh, নতুন করে শুরু করা। a while, for some time, কিছুকাল যাবৎ। sun began to sing, the sun was about to set, সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বঙ্গানুবাদ, যার ওই সাধুর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে মহাত্মা, আমি আপনার কাছে এসেছি আমার 3টি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য। কিভাবে আমি সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে করার কথা জানতে পারি? কোন ব্যক্তিদের আমার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন এবং বাকিদের তুলনায় কাকে আমি বেশি গুরুত্ব দেব? কোন কাজই বা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর আমার দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে? সাধুটি সবই শুনলেন কিন্তু উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু তার নিজের হাতে থুতু ফেলে আবার মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। আপনি ক্লান্ত? যার বললেন, আমাকে কোদালটি দিন আর আপনার হয়ে কিছুক্ষণের জন্য কাজটি করতে দিন। সাধু বললেন, ধন্যবাদ, আর যাকে কোদালটি দিয়ে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। যখন 2টি গর্ত খোঁড়া হয়েছে তখন যার থেমে আবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। সাধুটি আবার কোনো উত্তর দিলেন না, বরং উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কোদালটি চাইলেন আর বললেন, এবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন আর আমাকে একটু কাজ করতে দিন। কিন্তু যার তাকে কোদালটি না দিয়ে কাজ করতেই থাকলেন। 1 ঘন্টা কেটে গেল, তারপর আরো 1 ঘন্টা। সূর্য ইতিমধ্যে গাছের পেছন দিয়ে পশ্চিম দিকে ডুবতে শুরু করেছে। যার অবশেষে কোদালটি মাটিতে নামিয়ে বললেন, হে ধর্মাত্মা, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য। আপনি যদি আমাকে তা নাই দিতে পারেন তাহলে দয়া করে সেটি বলুন আর আমি বাড়ি ফিরে যাই। দেখুন, এখানে কেউ ছুটতে ছুটতে আসছে। সাধুটি বললেন, দেখা যাক লোকটি কে। পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে।